السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ دنوں کے وقفے کے بعد اسٹائل پروڈکٹ پر آج بھی ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. یہ گفتگو ہم نے گزشتہ ماہ اس پر آغاز کیا تھا اور ایک یا دو سیشن کیے تھے. جی، اس کا ہم نے نام جو دیا تھا ڈسکشن اور اسٹائل مینوفیکچرنگ پہ دیا تھا، اور DSM 01 اور 02 کے نام سے ہم نے 2 سیشنز کیے تھے. اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اتنے دن کے بعد کوئی سیشن کریں تو کوئی بات دہرا دیں، تو اور آپ کو اگر گزرے تو بھائی معذرت. اچھا، میں موضوع کو سرسٹائز کرنے کے لیے نا، جو لوگوں کے کئی سوالات آ رہے ہیں اس پر موضوع پہ، اور ہم ان کا استقبال بھی کرتے ہیں. جی میں بھی اس کا جو ہے خیر مقدم کرتا ہوں. سرسٹائز کرنے کے لیے آپ کے سامنے سوال رکھتی ہوں جی کہ اسٹائل پروڈکٹس اتنی امپورٹنٹ کیوں ہیں، ان پہ اتنا کنٹرول کیوں ہے؟ اچھا، اسٹائل فارماسیوٹیکل پروڈکٹ یا اسٹائل ڈرگ پروڈکٹ. اسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دوا جس کے اندر جراثیم یا عام لفظوں میں زندہ سام نہ ہو، یعنی وہ سام جو 1 سے 2 نہ ہو جائے. ایسا کوئی سام، چاہے وہ بیکٹیریا ہو، چاہے وائرس ہو، چاہے فنگس ہو، چاہے امیبا ہو، چاہے الجی ہو، اس میں نہیں ہو، اسے ہم کہتے ہیں اسٹائل پروڈکٹ. تو وہ دوائیں جو سیدھا خون میں جاتی ہوں، انٹراوینس جاتی ہوں، تو خون تو ہمارا صاف ستھرا ہے، اس میں جراثیم موجود نہیں ہے. آپ کسی بیماری کے علاج کے لیے یا کسی بھی وجہ سے آپ خون کے اندر سرنج ڈال رہے ہیں اور اس سرنج میں دوا ہے اور دوا میں آلودگی ہے جراثیم کی، وہ پہنچ جاتی ہے، یا سرنج میں آلودگی ہے تو وہ آپ کی باڈی تک پہنچ جاتی ہے. تو بلڈ کے بعد تو بلڈ تو ایک مین ہائی وے ہے. اگر بلڈ کے اندر دوا پہنچ گئی تو وہ پھر ہے نا، یہ پانی ہے کہ پارا، وہ تو بھاگتا ہو پوری جسم میں جائے گا. وہ لیور میں ہی پہنچے گا، لنگس میں ہی پہنچے گا، کڈنی میں ہی پہنچے گا، برین میں ہی پہنچے گا. وہ کہ بیریئرس ہیں، پرمیبل میمبرینز ہیں، بہت ساری جگہوں پر رکاوٹیں بھی ہیں، لیکن وہ پہنچے گا. جب پہنچے گا تو بیکٹیریا یا وائرس جو بھی اس میں شامل ہے وہ لے کے پہنچے گا. تو ان اسٹائل اگر ہوگا تو وہ نقصان پہنچائے گا. وہ جب جائے گا تو باڈی میں گرو کرنے کی کوشش کرے گا، باڈی سے لڑے گی، اور ایک صورتحال جو ہے خطرناک ڈیولپ ہو سکتی ہے، جس میں زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے. سیپٹیسیمیا ہو سکتا ہے، پھر آرگن فیلئرس ہیں، مطلب ہاربل صورتحال جو ہے اس میں ممکنات ہیں. اس لیے جو ڈرگ انٹراوینس جا رہی ہوتی ہیں خون کے اندر براہ راست، ان کو اسٹائل رکھتے ہیں. اس لیے ان پہ اتنے زیادہ کنٹرول. اس کے علاوہ بھی دیکھیے بہت سی پروڈکٹ ایسی ہیں جو سینسیٹیو ہیں. مثلا وہ آپ ایسا آئنمنٹ لگاتے ہیں، ایسا کریم لگاتے ہیں جو کہ خون میں ایکسس کرتا ہے. مثلا ڈیپ آپ کی اسکن کٹ ہوئی ہے، یا پھر آپ کا جو ہے وہاں پر بروکن اسکن ہے، یا جل گیا ہے، ہوا ہڈی نظر آ رہی ہے، وہاں پر آپ جو پروڈکٹ لگا رہے ہیں وہ اسٹائل ہونی چاہیے، اس میں جراثیم نہیں ہونے چاہیے. آپ آئی ڈراپ ہیں، آنکھ بہت سینسیٹیو ہے، بیمار آپ کی آنکھیں ہیں، اس میں اگر جو آئی ڈراپ ہے وہ اس میں جراثیم چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت خطرناک صورتحال ڈیولپ کر سکتے ہیں. پھر آپ کے یہاں بہت سارے میڈیکل ڈیوائسز ہیں جو باڈی کے اندر لگائے جاتے ہیں. اسٹینٹ ہو گیا آپ کا، یہ پیس میکر ہو گیا، پاؤں میں ہڈی میں آپ ٹوٹ جائے تو وہ لگاتے ہیں، لوہے کی پلیٹ لگا رہے ہوتے ہیں. تو مختلف امپلانٹس ہیں، وہ باڈی کی ڈیپ ٹیشوز سے لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی اسٹائل ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو ہم نے اس کی امپورٹنس پہ، اور ظاہر ہے اسی لیے اس پہ اتنے کنٹرول سے ہم نے بات کی. ویسے روی میں آپ سے ایک اور بات بتا دوں کہ جو اورل ڈرگس ہیں نا بچوں کے لیے، جیسے کہ ORS ہے، اس میں بھی ہم اس کو اسٹائل دیتے ہیں بچوں میں. بالکل. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں کہ بہت ساری اورل ڈرگ ایسی ہیں جس میں ہم آبجیکشنیبل مائکرو آرگنزم جو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کی لمٹ طے کرتے ہیں. یقیناً. اچھا، تو یہ اسٹائل پروڈکٹس کی ریگولیشن کے حوالے سے فیوچر میں آپ کیا تبدیلیاں دیکھتے ہیں؟ پتہ ہے یہ بہت اچھا ہم جو آپ لوگ سوالات بھیج رہے ہیں نا، ان سوالات کے اوپر ارد گرد گھومنے کی کوشش کر رہے ہیں، ریفریش کر دیتے ہیں تاکہ سوال بھی صاف ہو جائے. ذاتی تجربہ جو میرا ہے نا، وہ کتابیں پڑھ کر، اسی موضوع، اسی میدان کے لوگوں سے مل کر، اس پر گفتگو شنید کر اور پیٹرن جو دنیا کا ہے، نئی دنیا کا، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا نے اس کے اوپر انگڑائی لے لی ہے. پوری دنیا سے مراد امریکہ، یورپ. امریکہ تو پہلے بھی بہت اسٹیجنٹ تھا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں ریکالس، ہم دیکھ رہے ہیں کمپنی بند ہو جاتی ہیں کیونکہ جی وہ ڈرگ شارٹیجز ہو جاتی ہیں، کہ وہ کنٹامنیشن سے مل رہی ہیں. مائکروبیل جو انوائرمنٹل مانیٹرنگ ہے اس میں گروتھ بڑی ہوئی مل رہا ہے. تو یہ بہت بڑا للکارنے والی صورتحال ہے ایسیپٹک مینوفیکچرنگ کی، یا انجیکٹیبل پروڈکٹ یا اسٹائل پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کی.
चाहे वो टर्मिनल स्टाइल हो चाहे एसेप्टिक हो, ये प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है। तो मैं तो दुनिया में देख रहा हूँ, देखें NSTIR 1 जो डॉक्यूमेंट आया है यूरोप का सन 2022 में आया है, और ये प्रॉपर्ली इट वॉज अगस्त और जून जुलाई, हाँ, और ये काफ़ी अर्से से पेंडिंग था। आप देखिए इससे पहले अगर आप वो तमाम लोग अभी इस वक्त ज़िंदा होंगे पाकिस्तान में भी जिन्होंने वेलकम में भी काम किया होगा, और उस ज़माने में इंसुलिन जो है वो भरी जाती थी एग्जॉस्ट फैन लगाकर, एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दिया तो हवा निकल गई और वहाँ पे इंसुलिन भर ली। ये एक तारीख थी, और ये तारीख मैं सदियों पुरानी बात नहीं कर रहा, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं और जिन्होंने अपने सामने किया। और जब हम फार्मेसी में तालिब इल्म थे उस ज़माने में यही सूरत हाल थी, आई ड्रॉप बनाने की और इंजेक्शन बनाने की। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये तो 2004 में FDA का जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है जो इस वक्त एग्जिस्ट करता है वो 2004 का है। उसके बाद ये यूरोपियन यूनियन 2004 में मैं भी फाइनल ईयर में आ रहा था, और जो यूरोपियन यूनियन का जो डॉक्यूमेंट है यानी कि यूरोपियन कमीशन का वो भी 2008 का है। अब जो नया डॉक्यूमेंट NSTIR 1 यूरोपियन लेकर आई है स्टाइल प्रोडक्ट के लिए, नॉट फॉर इंजेक्टेबल, स्टाइल प्रोडक्ट, तो वो स्टाइल प्रोडक्ट में जो डॉक्यूमेंट लेकर आई है उसमें मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इंसानों के जो वो हैं इंटरवेंशन है उसको रोक रही है, और प्रोसेस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वो साइंटिफिक बात करने की कोशिश कर रही है, हर चीज़ को ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश कर रही है। इंपॉर्टेंट बात ये है रोही कि वो जो रिस्क असेसमेंट का जो उनका प्रोसीजर है उसमें सवालात कर डाइव लगा रही है। पहले भी था रिस्क असेसमेंट, लेकिन अब वो डीप डाइव लगा रही है जी। वो अननोन्स को नोन कर रही है कि वो क्या चीज़ अननोन है, क्यों अननोन है, कैसे अननोन है, और क्यों वो अगर कोई पार्टिकल आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो कहाँ पे आपने कंट्रोल करना है। तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत अल्फाज दिया, कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी बनाई है। तो कंटेमिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी यानी कंटेमिनेशन आपको पहले भी कंट्रोल करनी होती थी, लेकिन अब आप फॉर्मली आप स्ट्रेटजी डिजाइन करेंगे और उसे कहते हैं ना कि डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। हाँ, उसका भरपूर रिस्क असेसमेंट है। अब जो रिस्क असेसमेंट है वो चैलेंजिंग सूरत हाल है। अब उसमें जिस तरह दुनिया आगे बढ़ गई है ना प्रोसेस मटेरियल टेक्नोलॉजी के साथ, और वो क्वालिटी बाय डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स के साथ, अप्रोचेस जो हैं उनकी वो बड़ी क्लियर साइंटिफिक अप्रोचेस हैं, तो और ऑनलाइन मॉनिटरिंग हर जगह जगह पर चल रही है। तो मैं देखता हूँ कि ये जो दुनिया आइसोलेटर पे जाएगी, इंसानों का अमल दखल नहीं होगा एसेप्टिक में, आइसोलेटर्स के ऊपर जाएगी इवन स्टाइल प्रोडक्ट के लिए, और अगर आइसोलेटर्स नहीं है तो फिर वो रैप्स की बात करेगी। ये तमाम रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस बैरियर सिस्टम्स, जी उसमें ओपन भी है और क्लोज भी है। तो मतलब मैनुअल का कहानी तो खत्म हो गई। मैं नहीं देखता कि आने वाले दिनों में कोई तो जो करंट फैसिलिटीज हैं उनका क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि ये NSTIR इम्प्लीमेंट हो जाएगा अगस्त 2023 में, यानी कि 2 महीने रह गए। देखिए यूरोप जब NSTIR 1 लेकर आया ना इसको, यूरोप के फौरन बाद जो PICS है उसने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया और उसे एक्वायर कर लिया। और उसके PICS को एक्वायर करने का मतलब ये है कि जिसके जो जितने भी 50 से ज़्यादा उसके वो हैं मेंबर्स हैं वहाँ तो चला ही गया। उसके अलावा FD भी उसका मेंबर है, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो छोड़नी पड़ेगी इनको, अदरवाइज़ ये जो है ना ड्रग शॉर्ट होने का खतरा है। तो ये मैं तो देख रहा हूँ ये कह रहे हैं कि आप 23 अगस्त 2023 तक प्लान जमा करा दें, अगर आपने नहीं कन्वर्ट किया तो प्लान जमा करा दें। मगर एक बात क्लियर है, जो नई फैसिलिटी लग रही हैं वो अब हाँ, वो अब ऐसे नहीं लग रही जो हमारे यहाँ की हैं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब उनमें आप रैप्स पे जाएं, आइसोलेटर्स पे जाएं, ह्यूमन इंटरवेंशन को मिनिमाइज करें। बहुत सारे पार्टिकल के मसले तो रहे ना, आपने देखा माजी में पार्टिकल के मसले, माइक्रोबियल। देखिए ये एक ख़तरनाक बात है, एक बैच आपका कंट्रीब्यूट निकल जाता है, पता नहीं कितने लोग उससे मुतासिर होंगे। हमने देखा लोगों की आंखें गई, हमने देखा लोग मर गए, हमने देखा मेनिंजाइटिस हुआ, हमने देखा फंगल इन्फेक्शन हुआ, हमने देखा ये मुख्तलिफ बीमारियाँ फैली इन्फेक्शंस की। तो है तो इम्पोर्टेंट मामला, इसलिए चैलेंजेस हैं हमारे सामने, और अगर टाइम इजाज़त देगा तो इस मौजू पर आगे बढ़ते हैं अभी, वरना नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। जी इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रखेंगे, टाइम तो ख़त्म होने जा रहा है। तो हम ये बस आपसे कह रहे थे कि जो आने वाले जिस वक्त जो लोग भी ये सेप्टिक या स्टाइल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का प्लान लगाने जा रहे हैं, बहुत एहतियात से बहुत समझ लीजिए, दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है NSTIR 1 के बाद, स्टैंडर्ड्स बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। फील द शेडो ऑफ द फ्यूचर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।